Good evening, friends. Today we have Dr. Santosh from Pudukkottai Medical College, who has topped in the recent NEET PG 2024 with a rank of 110. Many congratulations, Santosh. It's a great honor to have an interview with you. So, welcome for this interview session. Hope this interview session is going to be a limelight for most of the doctors from your college and a great fan following you have for your Instagram page by the name Troll PMC. It's going to be one of the interviews which is going to be a limelight for a lot of people who are going to follow your pages. So Thank you, sir. Glad to have you today. And let's start. Tell me about your undergraduate days. Since you are from Pudukkottai Medical College, which I think you are the first batch. Yes, sir. Yeah. Tell me about your undergraduate days. So, starting from my NEET UG days, we are the first batch to appear for NEET UG in Tamil Nadu. So, it was a big confusion going on at the time whether it will be on a state 12th standard marks or NEET UG marks. So, there will be a big confusion. So, luckily, I got it my very first attempt, sir, in NEET UG. That was a newly started college. First of all, I was very not satisfied about the college since we are the first batch. We do not have any seniors to guide us. But it went well, sir. The So professors were very kind to us, and we were able to get a good lead in the college. like how many distinctions and honors, any honors, any gold medals in any particular subject in your UG days? I don't remember a distinction in honors, but I have one gold medal in microbiology, sir. Great. So one of the most important things is that after MBBS, transition to post graduation, there's a phase of PG preparation, and it is one of the most toughest phase of PG preparation. And while you started MBBS, in between you are a batch which should have experienced COVID, and Yes, sir. COVID, almost 2 years of your medical UG life would have gone in COVID. What was your decision after finishing MBBS? Because you would have used online education because of COVID. Yes, sir. So why did you choose an offline mode? Although you were like into the online mode from pre-final year and final year, why did you choose an offline center? What is the basic difference between an online and offline? Sir, when we are studying online, we don't have any guidance. We have to study ourselves, and the strategy also will be from ourselves. So, what if we join an offline course and live class? We can have the chance of directly interacting with the faculties, and there will be a fixed schedule followed by that platform. So we can able to easily guide through. Online preparation is mostly of some haphazard way of learning, sir. Bits and pieces. We used to study one subject for 3 days, which we planned for 5 days. We couldn't able to complete it. We became bored. But in an offline class, we must sit and study for the 5 days. No other way, sir. So that brings a proper way of understanding and a way to preparation, sir. So why did you choose ADR Plexus? What made you to choose ADR Plexus offline center? I think you belong to Coimbatore Center of ADR Plexus. And what made you choose ADR Plexus? Sir, when in halfway through our internship, I came to know about ADR Plexus, sir. I was the first, I was first to join ADR, sir, from very first. Then I got the online subscription of ADR before even joining the ADR live class, sir. So while I'm on halfway through the internship, I got this app subscription from your coordinators, sir. Then they gave the workbooks even during my internship. I started studying with the help of the workbooks. They gave me choice of picking up any one subject to start my preparation even during my internship. I took ECG and I went through the videos, sir. It must be useful to during my internship also, sir. Those ECG videos. So right now we are going to discuss what are the modules you have used in ADR Plexus and how it was used. One of the things what ADR Plexus believes is that making crisp one notebook for a subject. That's the core, and that's how we introduced the concept of workbook
in India for the first time. And today we have revamped it, and we are in the almost fourth or fifth edition of the workbook. And the concept of workbooks, your idea about ADR Plexus workbooks, how useful it was in your preparation. Can you give us some idea, like for engineers, how to use the workbook and what are the benefits of using a workbook? So the first benefit from a workbook is the images. The images, I can't find it anywhere. That good compilation of images in a single book, I can't find it anywhere from any sources. Then later I found a better source than a workbook, that is our VSV, sir. So One for people, entire one entire book, all 19 subjects, almost all 19 subjects in one book, sir. That is excellent. That I can't even imagine a good image compilation of all the 19 subjects in one single go. so for Second, people, yeah. Second thing from workbook is it is half written. It's already half printed. That saves our time. Most of the people are fatigue of taking notes because we have to sit and write everything, and we might miss images while we are taking handwritten notes. But this is, we have images printed and also contents which are already half printed. So you have to listen to the class and write the rest of the half. That is kind of active preparation going on, sir. So people have this idea like why it is not fully printed. The first important thing is like your handwritten notes always is going to be one of the most important things for a long-term memory. Whatever you take as notes along with the printed notes, it's going to push for the long-term memory. That's the concept of a workbook. Otherwise, it will become a textbook. And while taking notes, did you use anything like extra measures so that since you have the ability of lateral thinking, did you implement any extra strategies while taking notes? Extra strategies means, sir? Like, how did you take the notes given by the faculties in the workbook? Did you make your own notes after the class, or like the notes which has been given? Yes, sir. Yeah. I will add whatever new I study from other sources, like from MCQs, from previous year topics, from updates. Wherever I see, I will add it to a single note so that I can revise one subject from one single note, sir. Great. So while you have mentioned about one of the most important compilation of image is that VSV. So for people who will not know what is VSV, it is called Visual Strategic Victory, which is nothing but a complete 19 subject compilation of images along with revision. So almost every subject will be having 100 images. So how useful was VSP in your preparation and revision? Sir, while I'm going through the previous year questions, especially I gave the 3 exams before NEET PG itself, sir. First of all, NEET PG 2023 and November INSET last year, then May INSET. So I have seen some progress in image-based questions increasing exam by exam, sir. So there will if they give the image in the exam, there will be 2 steps to answer that question. First of all, we have to identify the image and diagnose the condition. And the second, the question will be on the diagnosis. First of all, we have to identify the diagnosis. அப்பதான் நம்ம அந்த கொஸ்டினே ஆன்சர் பண்ண முடியும் சார். அந்த கொஸ்டின், அந்த டயக்னோசிஸ பத்தின ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த நம்மளுக்கு என்ன டயக்னோசிஸே அந்த இமேஜை பத்தி தெரியலனா நம்மளால அந்த 4 ஆப்ஷன் அனலைஸே பண்ண முடியாது. நம்மளோட விஎஸ்சி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வெறும் இமேஜஸ் மட்டும் இருக்காது. அது கூட ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தந்து அந்த இமேஜஸ் கீழே ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. சோ அது வந்து நம்ம விஎஸ்விலேயே அந்த 2 ஸ்டெப்பான அப்ரோச்சை வந்து நம்ம விஎஸ்விலேயே பாக்குறதுனால எக்ஸாமுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும். அது கொஞ்சம் பெட்டரா ஈஸியா இருக்கும் சார். ஒர்க் புக் பத்தி நீங்க பேசும்போது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ சேட் இஸ் லைக் யூ கேன் கன்சர்வ் டைம் வைல் டேக்கிங் நோட்ஸ். அந்த டைம் சேவ் பண்றதுனால ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து கான்செப்ட்ஸ் அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து லீடர் போர்ட் நடத்த முடியும். லீடர் போர்டுன்றது வந்து உங்களோட யூஸ்க்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, லைக் ஹவு யூஸ்ஃபுல் வாஸ் ADR Plexus லீடர் போர்ட்? So, leaderboards are the biggest motivation to study the topic done in that day in the same day, sir. கிளாஸ்லயே முடிக்கணும். ஏன்னா நைட்டு வந்து போய் இன்னொரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க், எஸ்பெஷலி ஃபார் டே ஸ்காலர்ஸ் லைக் மீ. ஹவ் டு டிராவல் 10 கிலோமீட்டர் ஆல்சோ டு மை ஹோம், சார். ஸோ கிளாஸ்லயே முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிடணும். அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டா இருக்கும் சார். எதையுமே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு நினைப்பேன். வீட்டுக்கு போனாலுமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் நைட்டு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு மார்னிங் லீடர் போர்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிடணும். அதான் சார் மேஜர் டார்கெட். அதுவும் மார்னிங் எந்திரிச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி ஏதாவது பெண்டிங் இருந்துச்சு இல்ல இமேஜ் பெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை டக்குன்னு ரெஸ்ட் ரூ பண்ணிட்டு லீடர் போர்ட்ல ஜாயின் பண்ணிடணும் சார்.
செகண்ட் என்ன லீடர் போர்டு அப்ரோச். அது என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு 35 செகண்ட்ஸ், ஐ திங்க் 35 செகண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு. அதுக்குள்ள அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸ்ல அந்த மாதிரி எவ்வளவு சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும். அது வந்து ஒரு கேம் மாதிரி இருந்துச்சுங்க சார். லிட்ரலி ஒரு காம்படிஷன், ஒரு கேம். அதுவும் இல்லாம ப்ரீவியஸ் டே நம்ம ஃபேவரட் ஃபேக்கல்டிஸ் யாராவது வந்து கிளாஸ் நடத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம டாப் 5 குள்ள வந்தா அவங்க கூட நின்று கிஃப்ட் வாங்கிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிற ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் சார். அதுவும் இன்னொரு செகண்ட் ஒரு பிகெஸ்ட் மோட்டிவேஷன். அதனாலயே நிறைய ஒரு 5 டேஸ் சான்ஸ் இருக்கும். இப்போ 5 டேஸ் கிளாஸ்னா நம்மளுக்கு 5 டேஸ் அவங்க கிட்ட கிஃப்ட் வாங்குறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், ஒரு போட்டோ எடுத்துக்க. அது ஒரு மோட்டிவேஷன் சார். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே அடுத்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும். And one of the most important things you said is like about the time management you get through leaderboards of conducted by ADR Plexus. So in your NEET PG 2024, where you scored the fabulous, fantastic 110 rank, and time management in your NEET PG, like every block you were able to finish in time, because we heard certain people that couldn't finish the paper on time. So how was your time management? Sir, sir. Initially, we have a half an hour less than NEET PG, sir. I was mostly preparing for INICET kind of question papers and practicing more of a INICET type of MCQ, sir. So I felt NEET PG might be easy, but not this time. So the questions were lengthy, like INICET questions. So it gave a difficult task me. I didn't expect that, but I could able to solve MCQs, sir, within the stipulated time. So right now, with your ranks shifts, you said like from 31,000 rank in NEET PG 2023, you went on to 3059 in the INSET. Then you came on to 445 in May INSET. So after that, it was 110, which is going to get the seat, whatever the seat you want in your life, it's going to get. And right now, this is a consistent improvement in your exams. Like one of the things people almost a 14-month journey starting from the previous NEET PG of 2023, which happened in March, then this exam which happened in August. Like the 14 months, like one of the things what people lost is like postponement. So how did you tackle this postponement, repeated postponements? How did you tackle this phase, the last 4 months of preparation, the last 10 days? How was your mindset before the exam? Sir, to be honest, I was very happy about the postponement, sir. We can நம்ம இனி அந்த சப்ஜெக்ட பத்தி நிறைய கத்துக்கலாம், நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகலாங்கிறத தவிர்த்து இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த 90 சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கிறதுக்கான கடைசி சான்ஸ். நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி போயிட்டோம்னா, இப்ப நான் மெடிசன் எடுக்க போறேன்னா அந்த மெடிசன் மட்டும் தான் நான் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஃபுல்லா படிக்க போறேன். அனஸ்தீசியாலாம் நான் இனி லைஃப்ல நான் தொடவே போறது இல்ல. சோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அது லாஸ்ட் சான்ஸ். சோ அதை நான் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நல்லா படிச்சுக்கணும் இப்பயே. அதுக்கு எனக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் போது எல்லாருக்கும் தான் அது போஸ்ட்பான் நடக்குது, எனக்கு மட்டும் நடக்கல. சோ அதனால என்ன நான் பெருசா அதை கேர் பண்ணிக்கலைங்க சார். ஒவ்வொரு டைமும் போஸ்ட்பான் ஆகும்போது நான் என்னோட நம்பர் ஆஃப் ரிவிஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் சார் இருந்தேன். அது வந்து இனி பெட்டர் ரிசல்ட் தரும்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு சார். This positive, right, fantastic mindset is what it is needed for to become a topper. It's not about cribbing, it's about taking it in the right spirit. And the right spirit இருக்கவங்க மட்டும்தான் அதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்துவாங்க. It was an opportunity for you to read 19th century, and that's the right mindset one should have to crack an exam which is like NEET PG, which is a highly competitive exam. So the right mindset, I think, is a first and foremost to become a topper. And one of the things while we were speaking, like you are a content creator by the name Troll PMC, and how we know about you is that in 2022 or 2023, I had seen a few of your contents used by our faculties during the lunch break. One important thing is that people who have this lateral thinking, content creation process, they have a long-term memory, and probably that is your strength. Like you said, you were so confident in your preparation. That's because you never forget the content which you create, the content which you make others to think in a very lucid way, you will never forget. So one of the things in PG preparation about remembering is that you have to teach someone.
if you teach someone, you 100% remember it forever. And through your content, you have taught a lot of people. This is one of the contents which of your Instagram page. I think great 35K followers. So me being a pharmacologist, the last thing between adenosine and amiodarone, the off-life, the way you have brought that content, I'm sure many people after seeing this, they know that adenosine has a 5-second half-life and amiodarone is 53 days, and people will remember it forever. And exactly, you have been a teacher to a lot of people who are following you, and this is your core strength. I would say that made you as a topper in NEET PG 2024. The lateral thinking. People have this lateral thinking. I've seen them making very big in their life. And another important thing you said in this interview is about your leaderboard. So this is a screenshot if you want to check how consistent you were in taking the leaderboard and taking rank 1. I think in pediatrics, day 4, you have taken rank 1. And again, the next 2 days after that, radiology, you have got rank 2. And immunology, you have got rank 4. People who come into the top 10 positions, reassess them, and how they fare in the leaderboards. This is a surest sign of success in NEET PG exams. You can find Sabri Mugundan of Coimbatore, who got rank 45. These are the sure sign that you become a topper. So during your preparation, did you have time to create content? Were you regular in creating content? That's the relaxation part of my preparation, sir. I don't go outside or don't listen to movies or any web series, but this part is my relaxation, sir. So right now, your last 10 days of preparation in August, starting from August 1, how did you do your preparation? Sir, as I already said, I have written, this is my 4th exam where I succeeded something big. Before that, I wrote three exams that I took very seriously, sir. Not just like that I gave the exam. Because of that, I could analyze my strategies during that exam. இப்போ நான் லாஸ்ட் 2 எக்ஸாம் எழுதிருக்கும் போது எனக்கு அந்த லாஸ்ட் 10 டேஸ்ல நான் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன், என்னால எவ்வளவு ரிவைஸ் பண்ண முடியல, நான் எவ்வளவு நாள் பிளான் பண்ணியிருந்தேன், தீஸ் ஆர் திங்ஸ் ஐ கேன் ரெக்டிஃபை இன் த நெக்ஸ்ட் அட்டம், சார். ஸோ நவம்பர் இனிஷியேட்ல வந்து நான் லாஸ்ட் 7 டேஸ்ல ரிவைஸ் பண்ணலாம்னு வச்சிருந்தேன் எல்லா 19 சப்ஜெக்ட்ஸும். பட் அது என்னால முடியல. ஸோ மே இனிஷியேட்ல வந்துட்டு 10 டேஸ் வச்சுக்கிட்டேன். அதை வந்து 10 டேஸ் வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 சப்ஜெக்ட் தான் ரிவைஸ் பண்ணணும், மேக்ஸிமம் 2 சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சு பண்ணாங்க சார். அது வந்து நல்லா பெனிஃபிஷியலா இருந்துச்சு. ஸோ அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் வந்து நீட்டுக்கும் கொண்டு வந்தேன் சார். ஸோ நம்ம தொடர்ந்து ஒரு எக்ஸாமை சீரியஸா எடுத்து பண்ணும்போது நம்ம அதுல என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோம்னு நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் 10 டேஸ்ல. அதை வந்து நம்மளோட மெயினா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ற எக்ஸாம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஓகே, இதுதான் பெர்ஃபெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதை மித்தவங்க கிட்ட போய் நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்க லாஸ்ட் 10 டேஸ்ல, அது அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி, அது நம்மளுக்கு செட் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாதுங்க சார். நம்மளா அனலைஸ் பண்ணி மிஸ்டேக் பண்ணி அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணி நம்மளோட எக்ஸாம்ல கொண்டு வரும்போது அதை இன்னும் நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டும் தரும், நம்ம ஸ்ட்ராங்காவும் இருப்போம் சார். Like in your preparation, did you have any subjects where you thought இது வந்து weaker subject, இது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த், அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா? ஸ்ட்ரென்த்னா எனக்கு நான் எப்பவுமே இனிஷியலா என்னோட வீக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் எக்ஸாம் போகும்போது அதான் என்னோட ஸ்ட்ராங்கஸ்டா இருக்கணும்னு நினைப்பேன் சார். அப்படி இருந்தது ஃபார்மகாலஜி. எப்ப ஜிடி எழுதினாலும் அட்லீஸ்ட் ஐ வுட் மேக் 7 to 8 மிஸ்டேக்ஸ் அவுட் ஆஃப் 20 to 25 questions. So I started to practice 100 questions regularly in pharmacology, sir, for a week. Whatever subjects I am studying, apart from that, I will spend 1 hour each day continuously for 1 week and solving 100 MCQs. அப்படி பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ஜிடில வரும்போது 1 or 2 questions தான் pharmacologyல மிஸ் பண்ற மாதிரி சார். அது லேட்டர் பார்ட்ல நான் வந்து pharmacology எனக்கு எக்ஸாமுக்கு நான் 1 month முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணாம போனாலுமே ஐ டோன்ட் கேர் சார், பிகாஸ் ஐ வாஸ் சோ கான்ஃபிடென்ட் ஆன் தட் சப்ஜெக்ட் சார். எக்ஸாக்ட்லி இதுதான் டாப்பரோட மேஜிக்கே. ஸோ உங்களோட வீக்னஸை ஸ்ட்ரென்த்தா மாத்திர இது தெரிஞ்சுட்டா யூ பிகம் அ டாப்பர். பீப்புள் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த சீக்ரெட் ஃபார்முலா ஃபார் பிகமிங் அ டாப்பர். 100% you have explained it. So first we need to do a analysis what is a weaker subject. அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆல்டர்னேட் டேஸ்லயோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியோ அதை எப்படி ஸ்ட்ரென்த்தா மாத்துறீங்க.
when your weaker subjects become your strength, then you are automatically topper. Excellently explained. And ஒரு ஷார்ட்டா சொன்னாலும் நச்சுன்னு கரெக்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது பார்க்குற இன்டர்வியூக்கு தெரியும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், வீக்கர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும்னா கிராண்ட் டெஸ்ட் போட்டிருந்தா அனலைஸ் பண்ண முடியும். அதையும் ஒரு சிம்பிளான வேர்ட்ல சொல்லிட்டீங்க. ஸோ கிராண்ட் டெஸ்ட் எப்படி ட்ராக் பண்ணீங்க உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிராண்ட் டெஸ்ட்? கிராண்ட் டெஸ்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னா, இப்ப ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருந்தா அதை நம்ம 2 months முன்னாடி படிச்சிருப்போம். ஸோ அதை வந்து ஜிடில கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வீக்கா தெரியும், ஒரு 5 to 6 மிஸ்டேக்ஸ் ஆகும். அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் நான் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்தது என்னன்னா, டெய்லி இப்ப நம்ம ஒரு மேஜர் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 to 3 months முன்னாடி படிச்ச சப்ஜெக்ட்ல அட்லீஸ்ட் 2 hours ஆச்சு டெய்லியும் ரிவைஸ் பண்ணணும். அப்ப வந்து அந்த சப்ஜெக்டோட நம்ம ஒரு டச்லயே இருப்போம். 2 months 3 months முன்னாடி படிச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு தோணாது. அட்லீஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் டாபிக்ஸ் மட்டும் ஆச்சும் எடுத்து 2 hours டெய்லியும் ரிவைஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொண்டு வந்தாங்க சார். அது நல்லாவே பெனிஃபிஷியலா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி படிச்ச சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம கூட ஒரு டச்லயே இருக்கும், நம்ம அடுத்த ஜிடிஸ் போடுற வரைக்கும். இன்னொரு சைடு நம்ம ரெகுலர் ஷெட்யூல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். மார்னிங் டு ஈவினிங் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து, இப்போ பீடியாட்ரிக்ஸ்னா பீடியாட்ரிக்ஸ் படிப்போம். சர்ஜரி நான் 2 months முன்னாடி படிச்சிருந்தேன்னா அதை எடுத்து டெய்லி நான் 2 hours படிப்பேன். அட்லீஸ்ட் இமேஜஸ் அண்ட் பிவைக்யூஸ் அண்ட் பிவைடிஸ் இதை மட்டும் பார்ப்பேங்க சார். லைக் நீங்க ஒரு ஷெடியூல் சொன்னீங்க, அது கொஞ்சம் எலாபரேட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். 2 டைப் ஆஃப் ஷெடியூல். ஒன்று வந்து கிளாஸஸ், ஒரு 80-85 கிளாஸஸ் ஏடிஆர் கிளாஸஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ கிளாஸ் டேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 hours கிளாஸ், 8 o'clock 8:30 ஆரம்பிச்சதுன்னா 6 o'clock, அதுக்கப்புறம் உங்க டிராவல் கம்யூனிகேஷன் டைம் அதெல்லாமே போகும். ஸோ கிளாஸ் டேல எப்படி உங்களுக்கு ஷெடியூல் பண்ணீங்க, கிளாஸ் இல்லாத போது எப்படி ஷெடியூல் பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ் எல்லாம் முடிஞ்சாட்டு ரிவிஷன் எப்படி ஷெடியூல் பண்ணீங்க? 3 phases ஷார்ட்டா சொன்னீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்படி கிளாஸஸ் அப்போ எப்படி ஷெடியூல் பண்றது? எஸ் சார். இப்போ மார்னிங் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்லயே நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு வந்துடணும் சார் அந்த டாபிக்ஸை. எதுவும் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. அது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டா இருந்துச்சுங்க சார். அது என்னால 100% அது முடியுமான்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் நான் வந்துட்டு ஒரு பெர்சன்டைல் மாதிரி வச்சுப்பேங்க சார். அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன டார்கெட் ஒரு நாளைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்றோமோ அதுல 80% நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றதா டார்கெட் வச்சுப்பேன். 100 வந்துட்டு ஹியூமன்லி இம்பாசிபிள்னு எனக்கு தெரியும். அதனால அதை நான் செட் பண்ண மாட்டேன். 20 சாப்டர்ஸ் நான் பிளான் பண்றேன்னா அதுல 80%னா 16 சாப்டர்ஸ் கன்ஃபார்மா சால்வ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் டைம் இருக்கிறத பொறுத்து மீதி 90% 100% அது போகலாம் சார். அது மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு கிளாஸ் நடத்துறாங்க அப்படின்னா நான் அதை வந்து கிளாஸ்லயே 80% முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். வீட்டுக்கு மீதி 20% மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேல எடுத்துட்டு வர மாட்டேங்க சார். ஸோ இப்போ 5 days சர்ஜரி போகுது அப்படின்னா அந்த 5 daysக்குள்ளாரையே நான் என்னோட சர்ஜரி ஃபர்ஸ்ட் ரீடை முடிச்சிருவேன் கிளாஸ்லயே. நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரீ டே வரும் சார். இப்ப கிளாஸ் டேல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் மார்னிங் லீடர் போர்டு போட்டுருவோம். ஸோ அதனால அந்த டாபிக்கோட ரிவிஷனும் நம்ம முடிஞ்சிருச்சு. லீடர் போர்டில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதுல ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைன்னா அந்த 5 days முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம என்னதுன்னு நோட் பண்ணி வச்சு அந்த மிச்சம் இருக்கிற ரெஸ்ட் டேஸ் இருக்கும் சார். 2 சப்ஜெக்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு 3 days ஹாலிடேஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கியூ பேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பிவைக்யூஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம லிமிடெட் டைம்ல ஃபுல் கியூ பேங்க்கும் போட முடியுமாங்கிறது டவுட்ஃபுல். ஸோ அதனால டு பி இந்த சேஃபர் சைட் ஃபர்ஸ்ட் கியூ பேங்க்ஸ் ஃபுல்லா போட்டுருணும். அதுல ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட வீக்கர் ஏரியாஸ் வந்து இந்த கியூ பேங்க்லயும் நம்ம கிளாஸ் கவனிச்சதுலயும் தெரிஞ்சிடும் சார். லீடர் போலயும் நம்ம வீக் ஏரியாஸ் தெரிஞ்சிடும். அதை மட்டும் நம்ம வேணா கியூ பேங்க் எலாபரேட்டா போட ட்ரை பண்ணலாம் வித் லிமிடெட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் அவைலபிள். இது ஃபேஸ் 2ங்க சார். ஃபேஸ் 3ல வந்து நம்ம கிளாஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 19 சப்ஜெக்ட்ஸும் இப்ப முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வீக்கர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்தும் ஆரம்பிக்கலாம். இல்லைன்னா ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ஆரம்பிக்கலாம். பிகாஸ் அப்ப அதை முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபைனல் இயர் ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து தான் சார் நான் போனேன் எப்பயுமே பேசிக்கா ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் அப்படின்னு. அதுவும் இல்லாம நான் மெயினா ஐஎன்எஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் முக்கியம். ஸோ அதையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேங்க சார். ஃபேண்டாஸ்டிக். ஆக்சுவலா இதை கேட்டாங்கனாலே அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டுடலாம். இந்த இன்டர்வியூ கேட்டாங்கனாலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் தெம்செல்ஸ். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது பண்ணாலே they'll become a topper. Excellent actually. So fantastic actually. So one of the things revision timeல உங்களோட டே எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணீங்க? ரிவிஷன் டேல சிலவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்க. ஆனா நான் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து அதை தரவு பண்ணிட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போகணும்னு நினைப்பேன். அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தாங்க சார். இப்ப நான் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 3 days பிளான் பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட டோட்டல் அந்த சப்ஜெக்டோட வால்யூம்ல 80% ஆச்சும். ஏன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தா 100% முடிச்சுட்டு வெளியே வரணுங்கிறது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பிரெயின் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரும் ஒரு சப்ஜெக்டே படிச்சு அந்த மாதிரி ஆயிரும் சார். ஸோ அதனால நான் 80% முடிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். அது முடிச்சாதான் அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு மூவ் ஆன் ஆகுற மாதிரி. அதே மாதிரி என்னோட மார்னிங் டு நைட் வந்து நான் எப்படி ஒரு 12 to 14 hours படிக்கிற மாதிரி ஷெட்யூல் பண்ணிப்பேங்க சார். இந்த நடுவுல வந்து மிட் டேல வந்து ஒரு 2 hours எடுத்துப்பேன். டே வந்து ஹாஃப் பிரிச்சுப்பேன். மார்னிங்
ஈக்குவலா பிரிச்சோம் சார். நம்ம நடுவுல இருக்கிற 2 ஹார்ஸ் மட்டும் அந்த சொன்னலைங்க சார், ஓல்டு சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு, இல்லைன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல டச்சே இல்லாம போயிடும் அப்படிங்கறக்காக அந்த 2 ஹார்ஸ் மட்டும் அந்த சப்ஜெக்டோட ப்ரீவியஸா படிச்ச சப்ஜெக்ட எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க சார் 2 ஹார்ஸ். ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரே நாள்ல ஒரே சப்ஜெக்ட படிக்கிற போரும் அடிக்காது. இன்னொன்னு வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் அந்த முன்னாடி ரொம்ப நாள் முன்னாடி படிச்ச சப்ஜெக்ட. ஸோ உங்களோட ஃபைனல் இது உங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்கு உங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ண போறவங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்பா என்னெல்லாம் பண்ணா டாப்பர் ஆளான ஒரு ஃபைனல் ஒரு அப்படியே ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்ற மாதிரி ஒரு இது சொன்னீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்மை ட்ரஸ்ட் பண்றோமோ, இப்ப ஏடிஆர்னா நான் அதை ட்ரஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் 100% ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். இவங்க அதை சொல்றாங்க, அவங்க இதை சொல்றாங்க, இது இனஃபா, இது பத்துமா, இல்ல இது ரொம்ப அதிகமா, அப்படியெல்லாம் எதுவும் யோசிக்காம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கான்ஃபிடென்ட்டா ட்ரஸ்ட் பண்ணி அதில் நம்ம இறங்கணும் சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்பயுமே ஷார்ட் கட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்டே போக கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேபிட் ரிவிஷன், அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த பிடிஎஃப் வாங்கினேன், இவங்க கிட்ட இருந்து இந்த பிடிஎஃப் வாங்கினேன், இவங்க வந்து ரேபிட் ரிவிஷன் செஷன் கண்டக்ட் பண்றாங்க, இனிஷியலா அதுக்கு போவே கூடாது. நம்மளோட பேஸ் ஸ்ட்ராங் எப்ப இருக்கும்னா மெயின் நோட்ஸ் தான். இப்ப இருக்கிற காம்படிஷன் பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் மெயின் நோட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் மேல இருப்பாங்க. இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஆக்சுவலா நம்ம ரேபிட் ரிவிஷன் ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணோம்னா நம்ம அங்கேயே நம்ம அந்த கேமை வந்து லாஸ்ட் பின்னாடி வந்துடுறோம். மெயின் நோட்ஸ் படிக்கிறவங்க எப்பயும் முன்னாடி தான் இருப்பாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்டே ரேபிட் ரிவிஷன் தான் நான் படிக்க போறேன் அப்படிங்கும் போது நம்ம அங்கேயே நம்ம ரேஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே தள்ளப்படுறோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி சோர்ஸா வந்து நம்ம மெயின் நோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஷார்ட் கட்ஸை பத்தியே யோசிக்கணும். அது அந்த ஷார்ட் கட்ஸுமே நம்ம படிச்ச பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து, இப்ப ஏடிஆர்னா ஏடிஆர்ல இருந்து நம்ம ஒரு சர்ஜரினா அதுல இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ், ஃபேக்ட்ஸ், இமேஜஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல ரிவிஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரீட் முடிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் அதே நோட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ 2 டைம்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். அந்த செகண்ட் டைம் படிக்கும் போது அதுல இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூ சோஃபா ஸ்கோர்னா அதுல ரெஸ்பிரேட் ரேட்டு, அதெல்லாம் ஒரு வேல்யூஸ், அதெல்லாம் நம்ம பிரெயின் வந்து அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்காது. பட் கான்செப்ட்ஸை வந்துட்டு 1 டைம் ரிவைஸ் பண்ணாலே எக்ஸாம் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபேக்ட்ஸ், சயின்ஸ், இமேஜஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பிரெயினுக்கு லாஸ்ட் 10 டேஸ்ல தேவைப்படும் எக்ஸாமுக்கு. ஸோ இதை மட்டும் தனியா நம்ம ரிவிஷன்ல நம்மளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டா பெட்டர். மித்த ரிவிஷன் சோர்சஸை நம்பி போறதுக்கு இதை நம்ம படிச்ச பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து எடுத்து நம்ம அதை கம்பைல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரேபிட் ரிவிஷனை வந்துட்டு லாஸ்ட் 1 மந்த் இல்லைன்னா 10 டேஸ், லாஸ்ட் 1 மந்த் நான் எப்படி பிரிச்சுப்பேனா சார் 20+10 பிரிச்சுப்பேன் சார். அந்த 20 டேஸ்ல என்னோட மெயின் நோட்ஸை நான் ஃபுல்லா இன்னொரு டைம் ரீட் பண்ணிடுவேன். லாஸ்ட் 10 டேஸ்ல நான் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க ரிவிஷன் நோட்ஸை மட்டும் தான் படிப்பேன். அதுல என்னென்ன இருக்குன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நியூமரிக்கல்ஸ், ஃபேக்ட்ஸ், இமேஜஸ், சயின்ஸ், ட்ரையட்ஸ் இது எல்லாமே அந்த கம்பைலேஷன்ல வந்துடும் சார். பட் ஆனா இது ப்ரிப்பேர் பண்றது கஷ்டம். எனக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணனால நிறைய டைம் இருந்தனால என்னால இது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் பண்ண முடிஞ்சுங்க சார். அதுவும் நான் ஜிடில என்ன அனலைஸ் பண்ணேன்னா கான்செப்ட்ஸ்ல மிஸ்டேக் ஆகுதா, ஃபேக்ட்ஸ்ல மிஸ்டேக் ஆகுதான்னு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க சார். இதெல்லாம் என்னால ஜிடி வந்து மொத்தம் 200 கொஸ்டின்ஸும் என்னால அனலைஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா டயர்ட் ஆயிருவேன். அதனால ராங் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன். அதுல அனலைஸ் பண்ணும்போது ஃபேக்ட்ஸா கான்செப்ட்ஸா எதுல நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோம், மோஸ்ட்லி கான்செப்ட்ஸ்ல நான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பேன் சார். ஃபேக்ட்ஸ் தான் அதிகமாக மிஸ்டேக் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் நம்ம கடைசியில ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனோம்னா அவ்வளவுதான், நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து 100% கம்ப்ளீட் ஆயிரும். இதுதான் சார் ஸ்ட்ராட்டஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்தோஷ். உங்களோட விக்டரிய யாருக்கெல்லாம் டெடிகேட் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்க சார்? அதே மாதிரி முக்கியமா சொல்லணும்னா என்னோட ஏடிஆர் பிளெக்ஸஸ்ல ஸ்டாஃப் டே 1ல இருந்தே கோஆர்டினேட்டரா இருந்தவர் சங்கர் ப்ரோ. அவர் இல்லாம இவ்வளவு தூரம் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணி யாரும் எனக்கு சீரியஸ் கைடன்ஸ் ஒருத்தர் கூட இல்லை. இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க யாராவது சீனியர் நான் உனக்கு கைட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட அது நம்ப முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன கைட் பண்ணாரு. அவர் தான் எனக்கு சீனியரா இருந்து இப்ப ஒவ்வொரு டைமும் நான் எனக்கு ஜிடி போட்டது அவ்வளவா பிடிக்காதுங்க சார். அதனால அவர் தான் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஜிடி போட்டீங்களா. அதுவும் அவரோட டார்கெட் வந்து எப்பயுமே நான் என்ன நினைச்சேன், எனக்கு ஜிப்மர்ல கிடைச்சா போதும். ஸோ ஒரு அரௌண்ட் 150 to 200 ரேங்க் ஐநெசெட்ல வாங்கினா சேஃப் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா அவர் வந்து அது எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிட்டு உங்க டார்கெட் எப்பயும் 1 தான், ஏர் 1 தான், நீங்களே எடுக்க முடியலன்னா வேற யாரு எடுக்க போறா அப்படின்னு எனக்கு அப்ப கான்ஃபிடன்ட் இல்ல. ஒவ்வொரு டைமும் அவர் மோட்டிவேட் பண்ணும்போது ஓகே முடியும் தான் போல அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்துச்சுங்க. ஸோ காட் பிளஸ் யூ. என்ன சீட் எடுக்க போறீங்க? எம்எம்சி ஜெனரல் மெடிசன் சார். கிரேட். உங்களோட சீட் கண்டிப்பா உங்க கையில கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ விஷிங் யூ டு ரீச் கிரேட்டர் ஹைட்ஸ். இந்த கண்டென்ட் கிரியேஷன் ப்ராசஸை என்னைக்குமே விட்டுறாங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு டீச் லாட்ஸ் ஆஃப் டாக்டர். நீங்க கொடுக்க போற கண்டென்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆத்தென்டிக். உங்களை மாதிரி ஒரு நாலேஜபிளான பர்சன் மெடிக்கல் அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கும் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன்லி டு கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் கண்டென்ட் ஒரு டாக்டருக்கு சேர்க்கிற மாதிரி இல்லாமல் மெடிக்கல் கண்டென்ட் எடுத்துட்டு போய் ஒரு
பாமர மக்களுக்கு சேர்ற மாதிரியும் நீங்க உங்க கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். காட் பிளஸ் யூ. 100% ஷியோர் நீங்க going to make it really good in your profession and Thank you, it's sir. going to benefit the society. God bless you. Take care. Thank you, sir.